सत श्री अकाल जी। मैं रवनीत कौर पंजाब हैरीटेज चैनल के तुहाडे साਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत करती हाँ। जिवें कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अज शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है। सो अज असीं गलबात करन जा रहे हाँ इसी शहीदी दिहाड़े उपर। असीं इतिहास नूं पढ़िया है जितों सानू पता लगता है कि शहीद भगत सिंह जी नूं 24 मार्च 1931 विच फांसी की सज़ा सुनाई गई सी। पर उस समय लोगों का गुस्सा वेखते हुए अंग्रेज सरकार ने यह फांसी की सज़ा 11 घंटे पहला कर दी गई, जो कि 23 मार्च 1931 नूं उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। सो अज साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर सतनाम सिंह संधू जी। सत श्री अकाल सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल ते। सर, मैं तुहाडे नाल चर्चा करन लगी हाँ कि शहीद भगत सिंह ये कौन सन, इन्हां दा नौजवानां उत्ते की प्रभाव है। असीं वेख रहे हैं कि हर एक घर दे उत्ते अजकल यूथ ने शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई हुई है कि उन्होंने उन्होंने आदर्शों को अपनी जिंदगी के विच भी लागू किया है। सो सर, तुसीं साडे दर्शकों को इस बारे थोड़ा जा अवेयर करो, चानन पाओ भी ये की है। शहीद भगत सिंह जिवें असीं सारे जानते हैं देश की आज़ादी की मूवमेंट नाल जुड़िया होया नौजवान सी। बहुत सारे शहीद हिंदुस्तान दे विच होए है, उन्हां दे विचों बहुत घੱਟ शहीद ऐसे है जिन्हां दी शहीदी तो बाद नौजवानों के उपर उस समय भी ते अज भी इन्ना आपां ये कह सकते हैं कि भारू असर होया है। शहीद भगत सिंह की खासियत ये सी कि ना सिर्फ वो विहारक तौर पर बल्कि विचारक तौर पर भी बहुत उत्तम किस्म की जानकारी रखते सी। शहीद भगत सिंह ने बहुत छोटी उम्र दे विच बहुत सारा विश्व पद्धर का ਸਾਹਿਤ है जिहड़ा उसनूं पढ़िया होया सी। उसे कारण उन्होंने नौजवानों को प्रेरित करने लई, नौजवानों को इस मार्ग पर चलाउण लई, नौजवानों को उत्साहित करने लई बहुत वड्डे पद्धर ते मुहिम चलाई सी। इसे कारण शायद मैनूं ये लगता है कि जिस प्रकार हिंदुस्तान भर दे विच नौजवानों दे विच लंबे समय तो इतिहासक नायक के तौर पर शहीद भगत सिंह का स्थान है, वो किसी भी होर व्यक्ति का स्थान उस रूप दे विच देखण नूं नहीं मिलता। नौजवान बहुत घट ऐसा करते हैं कि किसी व्यक्ति की अपने फोटो नाल लगा के माण महसूस करन, क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि जिहड़े सिंगर होंदे है जां सैलीब्रिटी होंदे है उन्हां दी फोटो लाई जाती है, माइकल जैक्सन की, ची गुवेरा की जां होर एक्टर्स की फोटो तो आम तौर पर लगाई जाती है। पर शहीद भगत सिंह एक ऐसा नायक है जिसनों हर पीढ़ी का व्यक्ति एक वखरा स्थान दिंदा है, तो उस वखरे स्थान कारण उन्हां दा अज भी समाज दे विच बहुत वड्डा अक्स बनिया होया है। शायद यही कारण है कि जदों साडी वर्तमान सरकार जिहदे मुखी सरदार भगवंत सिंह मान है, इन्होंने एक पहला भी राजनीतिक पार्टी बनाई सी जिन्हों PPP कहते सी, पीपल्स पार्टी कहते सी। इन्हां दे नाल सरदार मनप्रीत सिंह बादल सी। जदों उस पार्टी का आरंभ किया तो वह खटखट कलां जाके शहीद भगत सिंह के जन्म स्थान तो मिट्टी लैके आए सी। उहदे पिछे कारण यही हुंदा कि राजनीतिक पार्टियां मासस नूं अपील करदियां तां उहदा कारण ये सी कि लोकां दे विच एक प्रेरणा जावे कि असीं उहनां दी विचारधारा नूं लैके अगे चलण की कोशिश कर रहे हैं। अज भी जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जां इस तो पहलां भी जदों भगवंत मान मैंबर पार्लीमेंट बने तो उन्होंने शहीद भगत सिंह वाले स्टाइल दे विच पगड़ी बन के लोक सभा दे विच जाण दा काम शुरू किया। तो बार बार वो जिक्र करते भी देखे जाते सी जदों वो शहीद भगत सिंह नूं अपने भाषणों के विच किते ना किते किसी ना किसी रूप दे विच लैके आउंदे सी। सरकार बनने तो बाद उन्होंने फिर कहा कि असीं शहीद भगत सिंह के जिहड़े आदर्श है उन्होंने जिउंदा करांगे। इन्हां आदर्शों ते पहरा देण दी बजाय उन्होंने एक नवीं ते वड्डी पहल की जिहदे ओह वधाई दे हकदार है। उस पहल दे विच असीं ये आख सकते हैं कि भगवंत मान दे मुख मंत्री बनने तो पहलां सरकारी दफ्तरां दे विच एक चीफ मिनिस्टर की अते दूसरी जिहड़ी फोटोग्राफ लगदी सी वो राष्ट्रपति की लगदी हुंदी सी। परंतु इन्होंने एक नवीं पहल की, इन्होंने भीम राव अंबेडकर की और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई। देखण नूं भावें ये छोटी गल लगे पर यह अपने आप दे विच बहुत महत्वपूर्ण है। जदों भी किसी दफ्तर की किसी मीडिया दे विच फोटो छपदी है तो उसकी बैकग्राउंड दे विच शहीद भगत सिंह की ते भीम राव अंबेडकर की फोटो देखण नूं मिलदी है, जिहड़े सानूं इस गल का संदेश दिंदे है कि किते ना किते शहीद भगत सिंह है जिहड़ा उहदी विचारधारा, उहदी समाजवाद नाल लड़न की शक्ति, उसकी समाज दे विच तब्दीली लियाउण की चेतना, वो सारियां गल्लां अज भी लोगों की चेतना का हिस्सा है। तो जदों ही किते समाज दे विच इस किस्म के हालात बनते हैं तो शहीद भगत सिंह नूं एक बारी फिर नवें सिरे तो याद करने की कोशिश की जाती है। सो डॉक्टर साहब ये तो तुसीं सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझाया तो समझ भी आया होना, तो मैं ये पूछना चाहती कि इन्हां नूं शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिंदे अज भी?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦ ਅੰਦਰ, ਹਜੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਰਤਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਥੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਆਈਕਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੂਜਨਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਕਮੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਵੇਸਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਲਵਾਰੇ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NCERT, ICT ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।